نصلی اللہ رسول کریم اما بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سے شروع کرتا ہوں، اللہ ہی کی مدد مانگتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آج کوئٹہ پریس کلب کے تمام صحافیوں کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس کمیونٹی اساتذہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا۔ محترم صحافی حضرات، آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کمیونٹی اساتذہ بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بلوچستان بھر کے اضلاع کے دور دراز افادیت والے علاقوں میں انتہائی قلیل تنخواہ سے ڈپٹیاں 18 سال سے سر انجام دے رہی ہے کنٹریکٹ کی بنیاد پر، اور ہر سال ہم اس پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں اور اپنے صوبائی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں، تو تب ہمارے حکمران ہمارے لیے اتنے قلیل اضافہ کرتے ہیں تنخواہ میں جیسے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہو۔ اور انہوں نے بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن سراسر ایک کالا قانون ہے۔ انہوں نے گاؤں میں کمیٹی بنائی ہے، کمیونٹی کی کمیٹی بنائی ہے اور کمیونٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تنخواہ دیں گے، آپ اس ٹیچر کو تنخواہ دو، جب آپ چاہو اسے نکال دو، اگر ٹیچر نے حقوق کا مطالبہ کیا ہم یہاں سے ڈنڈا دیں گے، آپ وہاں سے ڈنڈا دو۔ اس طرح سینکڑوں کے تعداد سے اس بی ایف نے اساتذہ کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ ہمارے پاکستان بالخصوص بلوچستان میں روزگار ملتا ہی نہیں ہے، لوگوں کی داڑیاں سفید ہو گئی، اور بی ایف اتنے ٹیچروں کو نکالتا ہے کہ جس کا انتہا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے بچوں کی کوئی اسٹیشنری نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جہاں پہ بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اسکول کھولا ہے 2007 2008 2010 یعنی 2015 و 18 تک، اس کے مد مقابل کسی اور گاؤں میں 1.5 کلومیٹر کے آس پاس جو اسکول گورنمنٹ نے کھولے ہیں، انہوں نے ترقی کر کے پرائمری سے مڈل سے ہائی، اور 50 بچے تھے پہلے، ابھی 400 ہے، ایک ٹیچر تھا، ابھی وہاں پہ 10 اور 8 ٹیچر ہے۔ بی ایف نے جہاں پہ اسکول کھولا ہے اس نے اس علاقے کو تاوان دیا ہوا ہے۔ وہی حال ہے، وہی سسٹم ہے، نہ کوئی ترقی، نہ بچوں کے لیے کوئی سسٹم، نہ اساتذہ کے لیے کوئی سسٹم، نہ کوئی ترقی کی اسکول کے لیے پرمیشن۔ تمام کمیٹیاں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے ٹیچر کو دبانے کے لیے، ٹیچر کو یوز کرنے کے لیے، کہ اس کی کوئی سروس نہ ہو، اس کی کوئی سٹرکچر نہ ہو، یہ ایک غلام رہے، ہم صرف اپنا ادارہ چلاتے رہے، وہ کمیٹیاں جو انہوں نے ہمارے سر پہ لاگو کی ہوئی وہ ان کے سراسر مخالف ہے۔ ہمارے 685 اسکولوں میں 18 سال میں 1,60,082 اجلاس ہوئے۔ ماہانہ کے حساب سے ایک اجلاس ہوتا ہے، ایک لارج سکیل اجلاس ہوتا ہے سالانہ کے حساب سے۔ بی ایف نے کسی 1,60,000 کے قریب کسی ایک اجلاس میں بھی عمل نہیں کیا ہے۔ اگر جن ٹیچروں نے جدوجہد کیے، اسٹرگل کیے، اپنے اسکول کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی ملازمت کو ریگولر کرنے کے لیے، اس کے خلاف قانون کی آڑ میں لا کر اس کے خلاف قانونی کر کے اسے فارغ کر دے گئے۔ یہ تو انہوں کا ہمارے ساتھ رویہ ہے۔ میں اس وقت اپنے صوبائی وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب، صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی صاحب، وزیر تعلیم میڈم ریلا دورانی صاحبہ،
सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट सालेह मोहम्मद नासर और मैनेजिंग डायरेक्टर मीर अब्दुल वाहिद शाकिर साहब से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि हमारे मुतालिबात को संजीदगी से हल करें। 1080 के करीब असातिज़ा तकरीबन 2007 से इंतहाई कलील तनख्वाह से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है और न कोई मुस्तकिल आर्डर। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इदारे को चला रहे हैं। इदारे में हम सबसे ज्यादा हमारी है। असल काम बच्चों की पढ़ाई। अगर बच्चे पुरसान हाल हो और टीचर परेशान है तो तमाम तर जिम्मेदारियां इदारे पर आयद होती है। बच्चों की अच्छी सहूलत, टीचर को अच्छी सैलरी, अगर ये ना हो तो इदारे का तमाम काम और दार मदार जो है फजूल है। अगर हम असल मकसद हासिल करना चाहते हैं, बच्चों की मराहत और टीचर की असल सैलरी जिससे टीचर फहाल हो, तब लिखा पढ़ा बलूचिस्तान नजर आएगा। इन दो इश्यूज पर बीएफ और गवर्नमेंट तवज्जो दे, अगर न दिया तो साफ जाहिर है कि ये फंडिंग सिर्फ और सिर्फ इदारे के नाम पर अशरफियों को नवाजा जा रहा है। इस वक्त के वजीर तालीम मैडम रायला दुरानी साहिबा, सेक्रेटरी एजुकेशन सालेह मोहम्मद नासर साहब और बीईएफ के डॉक्टर मीर अब्दुल वाहिद शाकिर साहब, इन सब की अच्छी टीम इस वक्त हमारे लिए काम कर रही है। और हमारी अजाफी सैलरी की समरी फिनांस डिपार्टमेंट जब जाती है तो वहां पे रिजेक्ट हो जाती है। और याद रहे 2024 में जो हमारी अजाफी सैलरी भेजी गई, तब भी फिनांस ने उसे रिजेक्ट कर दिया और हमने 2024 में वही 2023 वाली तनख्वाह पे गुजारा किया। हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। अब 2025 में जब हमारी सैलरी, अजाफी सैलरी की समरी गई, अभी भी इन्होंने हमारी समरी को रिजेक्ट कर दिया, जो कि सरासर नाइंसाफी है कि 2 साल मुतवातर एक दूसरे के पे दर पे असातिज़ा को की समरी को रिजेक्ट करना, ये तालीम दुश्मन पॉलिसी है। हमारी अजाफी सैलरी रिजेक्ट हो चुकी, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। समझा गया? तकरीबन 1000 के करीब इस वक्त बीईएफ, गवर्नमेंट बीईएफ को 1000 के करीब स्कूल दे रहा है और मौजूदा टीचर की तनख्वाहों में इजाफे के लिए गवर्नमेंट के पास रकम नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत सरमायाकारी कर रहा है और बच्चों और टीचर के हकूक की कोई परवाह नहीं है। हम मुल्क भर में टीचर और बच्चों के हकूक को सल्ब करने वाले इकदामात की हम टीचर भरपूर मजम्मत करते हैं। और अगर हमारे जायज मुतालिबात न माने गए तो हमारा पुरअमन इत्तिजाज जारी रहेगा। हमारे जायज मुतालिबात मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, 18 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले असातिज़ा को रेगुलर करके मुकम्मल एजुकेशन के हवाले किया जाए। नंबर 2, इन्होंने जो कमेटी बनाई हुई गांव में उसे अपने लिए यूज करते। पीटीसीएमसी से किसी सूरत इस जून में मुआहदा मंजूर नहीं है। हमारा मुआहदा बराह रास्त बीएफ और साथ ही साथ हमें सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए। नंबर 3, 2025 के बजट में कम अज कम उजरत जो एक मजदूर के लिए मुकर्रर की गई है, हम एक उस्ताद है, मजदूर गैर हुनरमंद है, हम हुनरमंद है, इससे ज्यादा उजरत बमाए अलाउंसेस दिया जाए और तनख्वाह में फिल फॉर इजाफा किया जाए। मैं आप तमाम मीडिया वालों को बेहद मशकूर हूँ जो आप लोगों ने हमें कीमती वक्त दिया।